Hello students, welcome to Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. Welcome to YouTube classes. Today in plus 2 English we have the grammar part. In Unit 4 we have conditional clauses. So the conditional clauses is very important. And what are the conditional clauses? So I think in the last fourth unit class we have discussed about active, passive and simple compound and complex sentences, and now we have conditional clause. So why I am telling, so phrase and clauses. So phrase is nothing but it doesn't have a proper meaning, whereas clause have a proper meaning. So here, what is conditional clause? So clause means it gives a proper meaning. Phrase, it doesn't give a proper meaning. So here the conditional clauses. So what are the conditional clauses we have? Totally we have 3 conditional clauses, and one more thing is 0 conditional. That is very important. So totally we have 4 types of conditional clauses. 0 conditional, first conditional, second conditional and third conditional clauses. Okay. So see, I'll start with the definition. So what is conditional clause? And I mean the type 1, type 2 and type 3. So conditional clause, conditional sentences type 1. Sentences indicating the probability of action by using the present tense in the conditional clause and future tense in the main clause. So already we have discussed in the previous classes about phrase, clause, everything. I think now you are clear enough with the clause and the phrases, is it or not? And now the conditional clause. So here in the first type of conditional clause, so we should use the present form. Okay, it start with the present form and end with the future tense. So that's what they have given here. It is nothing but probability or possibility. I would say that the conditional clause 1, it has the probability and the possibility. So that's what they have given here. Sentences indicating the probability of action by using the present tense in the conditional clause and future tense in the main clause. Okay, and then see the example. If you do not arrive on time, we shall not keep the guest waiting for dinner. So that means what? It'll start with present and end with future. Got it or not? And then side by I'll explain it in Tamil. Okay, first listen the second conditional. Sentences indicating the supposition of action by using the past indefinite tense in the conditional clause. And the conditional form is would, could, might in the main clause. So in the first type we should have future tense in the main clause, whereas here in the main clause definitely we should have would, could or might in the main clauses. Okay, so that's past indefinite tense should be used here, or we can say it's nothing but I told you no. So conditional type 1 is something probability, possibility, whereas here improbable or imaginary we would say in that type 2. Okay, for example, if you did not support him, he would seek assistance from some other quarter. Okay, got it or not? And then conditional sentence 3. Sentences indicating impossibility of an act by using the past perfect tense. So here in the third conditional we have to use the past perfect tense in the conditional clause. Okay, so perfect tense you know very well. I mean past perfect, to past action. So to past action means what type of formula we would use? There had plus V3. Okay, and then in main clause would have plus V3. So see what they have given. So sentences indicating the impossibility of an act by using the past perfect tense in the conditional clause and perfect conditional, that is would have supported, would have helped, like that in the main clause. Got it or not? For example, see I told you no,
first had plus V3 and in main clause we should have would have plus V3. Okay, if she had taken precautionary measures in time, comma, she would have not have fallen ill. So first is probability or possibility, second one is improbable or imaginary, and the third one is unfulfilled action. Okay, so தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, கண்டிஷனல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே டோட்டல் 3 தான் இருக்குது. அது இல்லாமல் இன்னொரு கண்டிஷனல் இருக்குது, ஜீரோ கண்டிஷனல். ஓகே, அது மிக்ஸ்டு கண்டிஷனலும் இருக்குது. ஆனால் அது நம்மளுக்கு இப்போ தேவையில்லை. +2 லெவலில் ஜீரோ கண்டிஷனல் வந்து பார்த்தாவே போதும். ஓகேவா? ஸோ ஜீரோ கண்டிஷனல்ஸ் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனல், செகண்ட் இருக்குது, தேர்டு கண்டிஷனலும் இருக்குது. ஓகே, ஜீரோ கண்டிஷனல் அப்படிங்கிறது ப்ரெசென்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி ப்ரெசென்ட்லேயே முடியக்கூடியது. ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது ப்ரெசென்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஃப்யூச்சரில் முடியக்கூடியது. செகண்ட் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் ஃபார்மில் ஸ்டார்ட் ஆகி திரும்ப வுட்டு குட்டு அந்த மாதிரி அந்த மெயின் கிளாஸில் முடியக்கூடியது. அதுமாதிரி தேர்ட் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம அன்ஃபுல்ஃபில்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ எப்படி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் ப்ராபபிளாக, செகண்ட் கண்டிஷனல் இம்ப்ராபபிள் ஆர் இமேஜினரி, தேர்டு கண்டிஷனல் அன்ஃபுல்ஃபில்டுன்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி இதில் வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் ஆகும். அப்போ ஹேட் ப்ளஸ் V3 வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ்லையும், அதே சமயத்தில் மெயின் கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு would have ப்ளஸ் V3 நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதான் நான் இங்கே உங்களுக்கு இந்த இதில் டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அண்ட் தென் இப்போது லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ பாருங்கள், இந்த வெப்சைட்டில் ஒரு அழகான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ கேன் கோ அண்ட் விசிட் திஸ் website. Okay, so see there they have given so many examples. Okay, so I have taken the clippings from there, that website. The website is very very useful to you. Okay, you can go and visit. So see, zero conditional. So I told you, so zero conditional start with present and end with present. Okay, so see, to talk about things that are always true and like a scientific fact. So first condition means a scientific fact. For example, if you freeze water, it turns into ice. Is it or not? It's a universal truth and scientific facts. That is true. Okay, and the formula is if plus present simple to present simple. So it start with present and end with present. Got it or not? See here, freeze present, turns again present, heat present, and then boils again present. So, and if you heat water at 100 degrees, it boils. If students miss an exam, the professor fails them. If my wife has a cold, I usually catch it. I get tired if I walk too much. If I am late for dinner, they start eating without me. Got it? And then see the first conditional. So first conditional means, as I said, இப்போது இந்த ஜீரோ கண்டிஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரெசண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி ப்ரெசண்ட்லேயே முடியக்கூடியது. ஓகேவா? அது யூனிவர்சல் ட்ரூத் அல்லது சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனல். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனல் வந்து எப்படி இருக்கும்? இட் ஸ்டார்ட் வித் ப்ரெசன்ட் அண்ட் எண்ட் வித் ஃப்யூச்சர். ஓகேவா? ஸோ எதுக்கு இது அப்படின்னா, நம்ம சொன்ன மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி பாசிபிலிட்டியை பேசுகிறதுக்காக நம்ம இந்த கண்டிஷனல் யூஸ் பண்ணுவோம். எப்படி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டு டாக் அபவுட் பாசிபிலிட்டிஸ் இன் த ப்ரெசன்ட் ஆர் இன் த ஃப்யூச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இஃப் இட் ரெயின்ஸ் ஐ வில் ஸ்டே அட் ஹோம். ஸோ பாருங்கள், ஸ்டார்ட் ஆகிறது ப்ரெசண்ட்டில், முடியக்கூடியது ஃப்யூச்சரில். இஃப் ஐ வேக் அப் லேட் ஐ வில் மிஸ் த பஸ். அண்ட் இஃப் இட்ஸ் சன்னி will go to the park. If John leaves, Paula will be sad. If I find your email, I will send you the picture. If you study hard, you will pass your exams. So பாருங்க, இதில் எல்லா கொஷின்ஸ்லையுமே ஸ்டார்டிங் வந்து ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கும், முடிகிறது ஃப்யூச்சர்லேயே இருக்கும். ஓகே, புரிஞ்சிருக்கா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கண்டிஷனல். ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனல்லாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம், அல்லது ப்ரெசன்ட் கண்டிஷனல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், அதேமாதிரி இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னேன்? ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ கண்டிஷனில் வந்து சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் யூனிவர்சல்னு சொன்னேன்.
ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆர் பாசிபிலிட்டி, செகண்ட் கண்டிஷனில் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இம்பாசிபிள் ஆர் இமேஜினரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இம்பாசிபிள் ஆர் இமேஜினரி அதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். if ப்ளஸ் பாஸ்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் கண்டிஷனல் டு பி யூஸ் வேர் அப்படிங்கிறத, அல்லது அந்த கிளாஸ் மெயின் கிளாஸில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா would ப்ளஸ் verb 1 இருந்தே ஆகணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் மெயின் கிளாஸில் வந்து would ப்ளஸ் verb 1 கண்டிப்பாக இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இங்கே பாருங்கள் யூசேஜ் பாருங்கள், இமேஜினரி சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ட் ஆர் ஃப்யூச்சர். இங்கே பாருங்கள் ரெட்டில் பாருங்கள் பாஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகி பாஸ்ட்லேயே முடிஞ்சிருக்கணும். ஆனால் மெயின் கிளாஸில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன், வுட்டு குட்டு இந்த மாதிரி மைட் இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? ப்ளஸ் என்ன இருக்கணும், வேர்போடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் இருக்கணும். ஓகேவா? பாருங்கள், இஃப் ஐ won $1,000,000 I would buy a new car. If I were you I would quit smoking. If I were the president I would lower taxes. If they would stay longer if they had more time. Okay, if I won $1,000,000 I could stop working. If I had more free time I could travel around the world. சரி, இதில் நிறைய பேத்துக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் வந்துருக்குன்னா, சார் நீங்கள் வந்து தேர்டு கண்டிஷனில் வந்து ஹேட் ப்ளஸ் V3 அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்குள்ள சொல்லியிருந்தீங்க, இங்கேயும் தானே ஹேட் இருக்குது. எஸ் இருக்குது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் என்ன திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அங்கே ஹேடு ப்ளஸ் வேர்பு 3 இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதனை தேர்டு கண்டிஷனாக எடுத்துக்கிட்டு அங்கே மெயின் கிளாஸில் would have ப்ளஸ் V3 போடணும். ஆனால் நல்லா கவனிங்க, இங்கே வந்து ஹேடு ப்ளஸ் V3 கிடையாது. இது நான் சொல்கிறது பாஸ்ட் ஃபார்ம். ஓகேவா? இஃப் ஐ ஹேட் மோர் ஃப்ரீ டைம் ஐ குட் ட்ராவல் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு அப்படி தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா? அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம். அதேமாதிரி முடியக்குள்ள என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், இங்கே வந்து மெயின் கிளாஸில் வுட்டோ குட்டோ அல்லது மைட்டோ ப்ளஸ் verb 1 அங்கே இருக்கணும். ஓகே, ஆனால் தேர்டு கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேட் ப்ளஸ் V3 ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும். மெயின் கிளாஸில் would have ப்ளஸ் V3யோட முடிஞ்சிருக்கணும். ஆனால் எங்கள் ஹேட் பக்கத்தில் நல்லா கவனிக்கணும். நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுவாங்க. ஹேடை பார்த்தோன்னே எல்லாருமே டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுவாங்க, இது ஹேடு வந்துருச்சு, அப்போ வந்து இது வந்து தேர்டு கண்டிஷன்னு சொல்லி தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. ஹேடு பக்கத்தில் நல்லா பார்க்கணும், ஹேடு பக்கத்தில் verb 3 இருக்குதா, அப்போ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம தேர்டு கண்டிஷனாக பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா இதை செகண்ட் கண்டிஷனாக நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இப்போ தேர்டு கண்டிஷன் அப்படின்னா இஃப் ஐ ஹேட் மணி ஐ வுட் ஹெல்ப் யூ அப்படி தான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, அந்த இடத்துல எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. ஓகே ஓகே இப்போ பாருங்கள் தேர்டு கண்டிஷனல். Okay, you can take a screenshot. Okay, now the third conditional. So third conditional means what? Unfulfilled condition. திரும்ப சொல்கிறேன், unfulfilled. Okay, structure if plus past perfect perfect conditional. So இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணும் மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னா would have plus past participle கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இருக்கணும். ஓகே, அதான் would have plus V3 நம்ம சொல்கிறேன். இமேஜினரி சிச்சுவேஷன்ஸ் இன் த பாஸ்ட். ஓகே, அதுமாதிரி அன்ஃபுல்ஃபில்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. இமேஜினா நீங்கள் வந்து செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு போயிடாதீங்க. செகண்ட் கண்டிஷன் தான் நம்மளுக்கு அது இமேஜின்னு சொல்கிறோம். இந்த இமேஜினரி சிச்சுவேஷன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அன்ஃபுல்ஃபில்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள். ஓகே, இஃப் ஐ ஹேட் காட் எ கோல்டு மெடல் ஐ வுட் ஹாவ் பீன் ஹாப்பி. ஓகேவா? அப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு அங்கே என்ன இருந்தது, கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அங்கே பாருங்கள் ஹேடு ப்ளஸ் V3 இருக்கா ஹேடு ப்ளஸ் V3. ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருந்தது, ஹேட் பக்கத்தில் V3 இருந்துச்சா? இல்லை. ஓகே, ஸோ இங்கே ஹேட் ப்ளஸ் V3 இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம we can use it for third conditional. So if you have had plus V3 in the starting, so you have to complete the main clause with would have plus V3. Okay, if I had got a gold medal I would have been happy. If I had met Susan last week I would have given her the book. If the weather had been good we would have gone water skiing. If you had got up earlier you would have caught the earlier train. Okay, சரி இப்போ பாருங்கள். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனல் அப்படிங்கிறத ப்ராபபிள், செகண்ட் இம்ப்ராபபிள் இமேஜினரி, தேர்டு அன்ஃபுல்ஃபில்டு. ஓகே, பாசிபிள் ஆர் லைக்லி திங்ஸ் டு பி ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறது. இங்கே இம்பாசிபிள் திங்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ட். ஓகே, அதேமாதிரி தேர்ட் வந்து திங்ஸ் டிடன்ட் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட். ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதே தான், அதே சேம்
எக்ஸாம்பிள்ஸுங்க இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம். இஃப் யூ ஈட் வெல் யூ வில் பி ஹெல்தி. எதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க அப்படின்னா அன்லெஸ்ஸில் இருக்குது. அப்போ அன்லெஸ் நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் கண்டிஷன் பாசிட்டிவ் கண்டிஷன் நெகட்டிவ்னு பார்த்துருக்கோம். அப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அன்லெஸ்ஸில் வரக்கூடிய சென்டென்ஸு கண்டிப்பாக அது நெகட்டிவில் தான் இருக்கும். அதேமாரி முடிகிறது வந்து 99.9% வந்து நெகட்டிவில் தான் முடியணும். ஆனால் ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸும் அது இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன். அன்லெஸ் யூ ஹெல்ப் ஹிம் ஹி வில் சஃபர் அ லாட் தான் சொல்ல முடியும். அந்த இடத்துக்கு நல்லா பண்ண அப்படிங்க, அன்லெஸ் யூ ஹெல்ப் ஹிம் ஹி வில் சஃபர் அ லாட். அப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்து நீ ஹெல்ப் பண்ணலன்னா அவன் சஃபர் ஆயிருப்பான்னு தான் சொல்லி வைக்கிங்க. அந்த இடத்துக்கு நம்ம வில் நாட் போட முடியாது. ஆனால் இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள், அன்லெஸ் யூ ப்ரெஸ் த பட்டன் த டோர் வில் நாட் ஓப்பன். அப்போ இங்கே பாருங்கள், அப்போ மேக்ஸிமம் வந்து அன்லெஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா வில் நாட்டில் தான் முடியணும். ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் நம்ம வந்து அன்லெஸ்ஸில் வந்தும் வில் நாட்டில் முடியாது. அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை கண்டிப்பாக எரர் ஸ்பாட்டில் வேறு மாதிரி ஃபில்லப்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. யூ ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் while attending the conditional clauses. Okay, then second conditional, if they invited me I would be very happy. As I said, என்ன சொல்லியிருந்தேன், பாஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும், மெயின் கிளாஸில் வரக்குள்ள would ப்ளஸ் verb 1 வந்திருக்கா. நெக்ஸ்ட், இஃப் யூ வாட்டர் த பிளான்ட்ஸ் இட் வுட் நாட் பெரிஷ். ஓகே, would ப்ளஸ் verb 1 தான், ஆனால் நெகட்டிவ்னால நாட் போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். அதேமாதிரி இஃப் ஐ வர் அ பேர்ட் ஐ வுட் ஃப்ளை. பறவையாக இருந்தால் பறந்துருப்பேன், ஏன்னா இது வந்து இமேஜினரி. தேர்ட் வந்து அன்ஃபுல்ஃபில்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இஃப் வி ஹேட் ஒன் த மேட்ச், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இஃப் வி ஹேட் ஒன் த மேட்ச் ஹீ வுட் ஹாவ் பீன் வெரி ஹாப்பி. மேட்சை ஜெயிச்சிருந்தா சந்தோஷமாக இருந்திருப்பான், மேட்சையும் ஜெயிக்கலை சந்தோஷமாகவும் இல்லை. அப்போ என்ன சொல்கிறோம், அன்ஃபுல்ஃபில்டு. ஓகே, இஃப் வி ஹேட் கிவன் ஹிஸ் அட்ரஸ் ஐ குட் ஹாவ் விசிட்டட் ஹிம். அட்ரஸையும் அவன் கொடுக்கல, நானும் போய் அவனை விசிட் பண்ணலை. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஐ ஹவ் கிவன் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ பார்க்கலாமா, த டேபிள் வில் கொலாப்ஸ் இஃப் யூ டேஸ் ஆன் இட். அப்போ நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க, ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர் இருக்குது. அப்போ ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர் இருந்தால் இன்னொரு பக்கம் என்ன வந்திருக்கணும், கண்டிப்பாக ப்ரெசன்ட் தான் வந்திருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும், ஸ்டாண்ட். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், த போலீஸ் டேஸ் அரெஸ்ட் ஹிம் இஃப் தே சி ஹிம். நல்லா கவனிங்க, இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாமில் கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு பக்கம் எந்த பக்கம், இப்போ ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ஃபில்லப்ஸ் டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீ லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள். லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருந்தா ரைட் சைடு பாருங்கள். இப்போ நம்மளுக்கு லெஃப்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ நம்ம எதை பார்க்கணும், ரைட் சைடு. ரைட் சைடில் என்ன டென்ஸ் வந்திருக்காங்க, தே சி. அப்போ ப்ரெசென்ட் வந்திருக்கு. அப்போ ஒரு பக்கம் ப்ரெசென்ட் வந்தால் ஒரு பக்கம் என்ன போடணும்னு சொல்லியிருந்தேன், ஃப்யூச்சர். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண, இந்த இடத்துல அரெஸ்ட் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்கான், வேர்பை நாம் வில் அரெஸ்ட் அப்படின்னு போடணும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இஃப் ஷீ, இப்போ பாருங்கள், if she dash a radio she can borrow mine. அப்போ நீட்ஸ், அவ்வளோதான். ஒரு பக்கம் ப்ரெசண்ட்டு, ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர். கேன் வந்துருக்குது, அதில் மாடல் வேர்பும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுமாரி இஃப் ஹீ டேஷ் லேட் வி வில் கோ. அப்போ இங்கே பாருங்க, ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர் வந்திருக்கா. அப்போ இந்த பக்கம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பாக ப்ரெசண்ட் தான் போடணும். அப்போ இஸ் போட்டுக்கணும், பி வேர்பு இஸ் போட்டுக்கணும். ஓகே, she will absolutely be furious if she hears about this அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர் வந்துருச்சு, ரைட் சைடில் ஃபில்லப்ஸ் கொடுத்துருக்கான். அப்போ ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர் தான், ஒரு பக்கம் என்ன இருக்கணும், கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட்டில் தான் இருக்கணும், ஹியர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஃபார்மில். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, he will be late for the train if he does not start at once. அப்போ ஒரு பக்கம் ப்ரெசென்ட், ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர். நெக்ஸ்ட், unless he sells more he won't get much commission. ஓகே, அப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துக்கு அன்லெஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக நெகட்டிவில் போய் முடியுது. இப்போ ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர், ஒரு பக்கம் ப்ரெசென்ட். ஓகே, செல்ஸ். அப்போ இது எல்லாமே கண்டிஷனல் கிளாஸ் 1ல் இருக்குது எல்லாமே. ஓகேவா, இப்போ நெக்ஸ்ட், அன்லெஸ் யூ ஆர் மோர் கேர்ஃபுல் யூ வில் மீட் வித் அன் ஆக்சிடென்ட். ஸோ அன்லெஸ்ஸில் வருது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ், ஒரு பக்கம் உனக்கு ப்ரெசென்ட்டில் இருக்குது, ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சரில். இஃப் யூ வில் கைண்ட்லி சிட் டவுன் ஐ கேன் மேக் என்கொயரிஸ் ஃபார் யூ. ஸோ ஒரு பக்கம் ப்ரெசென்ட், ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர். அன்லெஸ் ஐ ஹாவ் குவிட் அ ரூம் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டூ எனி ஒர்க். ஓகே, ஸோ ஒரு பக்கம் ப்ரெசென்ட், ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர். நெக்ஸ்ட்டு, see that second type. So far we have seen the conditional clause 1 and now we'll start with the conditional clause 2.
if I had a typewriter I would type it myself. அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணியிருக்கான், பாஸ்ட்டில் வந்திருக்கு. திரும்ப சொல்கிறேன், ஹேட் பக்கத்தில் V3 இல்லை. அப்போ ஹேட் பக்கத்தில் V3 இல்லை அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக என்ன போட மாட்டோம், செகண்ட் கண்டிஷன் போட மாட்டோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம would ப்ளஸ் verb 1 யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? எங்கள் மெயின் கிளாஸில். ஓகே, பார்த்துக்கிட்டிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட், இஃப் ஐ நியூ ஹிஸ் அட்ரஸ் ஐ வுட் கிவ் இட் டு யூ. ஏன்னா ஐ வுட் கிவ் அப்படின்னு இருக்குது. அப்போது ஒரு பக்கம் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஃபில்லப்ஸ் வந்திருக்கு, ரைட் சைடில் பார்க்கணும். ரைட் சைடில் என்ன பார்த்துருக்கோம், வுட் இருக்குது ப்ளஸ் வேர்ப் 1 இருக்குது. அப்போ வுட்டு ப்ளஸ் வேர்ப் 1னாவே கண்டிப்பாக எங்கே நம்ம படித்தோம், செகண்ட் கண்டிஷனலில். அப்போ செகண்ட் கண்டிஷனல் ஸ்டார்ட் வித் பாஸ்ட் எண்ட் வித் பாஸ்ட். மெயின் கிளாஸில் என்ன இருக்கணும், வுட்டு ப்ளஸ் வேர்ப் 1. அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம், பாஸ்ட் போடும், நியூ, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள், இஃப் ஷீ ஷேவ்டு மோர் ஆஃபன் அப்படின்னு வருது. அப்போது இந்த பக்கம் பாஸ்ட்டு. அப்போ ஒரு பக்கம் பாஸ்ட்னா ஒரு பக்கம் கண்டிப்பாக நம்ம வுட் ப்ளஸ் வேர்ப் 1. அப்போ வுட் லுக், அவ்வளோதான். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வுட் நாட் லூஸ் ஸோ மச் அப்படின்னு வருது. அப்போது நம்ம ஒரு பக்கம் பாஸ்ட் வந்தோம்னா ஒரு பக்கம் வுட் ப்ளஸ் வேர்ப் 1 போட முடியும். அப்போ பிளேட் அப்படின்னு போடணும். அதுமாரி செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், இமேஜினரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன்னா, அப்போது I wouldn't drink that wine if I were you. உன் இடத்துல இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா நான் அதை குடிச்சிருக்க மாட்டேன். If I were sent to prison would you visit me. இப்போ இந்த மாதிரியே கொஷின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் என்ன, இது ஒன்று மாற்றி கேட்குறான்னு பயந்துட வேண்டாம். அதே சேம் பாஸ்ட் வந்திருக்கு. இப்போ வுட் ப்ளஸ் வேர்ப் 1 தான் மொத்தம். அதே நீங்கள் வுட் ப்ளஸ் வேர்ப் 1 போட்டால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு, வாட் வுட் யூ டூ இஃப் யூ ஃபவுண்ட் எ பர்குலர் இன் யோர் ஹவுஸ். would you do. இப்போ would ப்ளஸ் verb 1 அந்த இடத்துல do. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், if he knew that it was dangerous he would not come. நெக்ஸ்ட், I could not get a job easily if I had a degree. if we had more rain our crops would grow faster. பார்த்தீங்களா, எல்லாமே had, இந்த பக்கம் would ப்ளஸ் verb 1 அல்லது could. இங்கே had ப்ளஸ் had போட்டிருக்கோம் பாஸ்ட்டு. அப்போ இங்கே would ப்ளஸ் verb 1 போட்டால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு, if I had known that you were in hospital I would have visited you. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, if you had arrived 10 minutes earlier. இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே so far we have seen the second conditional and now we are going to step into the third conditional. As I said, the third conditional should start with had plus V3 and close with would have plus verb 3 in the main clause. ஓகேவா? ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டார்டிங்கில் had plus V3 இருக்கும், முடியக்குள்ளே மெயின் கிளாஸில் would have plus V3 கண்டிப்பாக இருக்கும். இருக்குதா பாருங்கள், if I had known. அப்போ கண்ணை மூடிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், had பக்கத்தில் V3 வந்தாவே அந்த கண்டிஷன் கிளாஸ் 3 தான். அப்போது இந்த பக்கம் would have visitedனு போட்டால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு, if you had arrived 10 minutes earlier you would have got a seat. Next, I would have believed it if I had not seen it அப்படின்னு வருது. நெக்ஸ்ட், if I had asked you you would have accepted. வருதா, had V3, இந்த பக்கம் would have plus V3 மெயின் கிளாஸில். if you had left the wasp alone it would not have stung you. வருதா, அதேமாதிரி இங்கேயும் had plus V3 had plus V3 toldன்னு இருக்குது. இங்கே would have lent அப்படின்னு போடுறோம், would have not have lent அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம், ஏன்னா நெகட்டிவ் சென்ஸ் இருக்கிறதுனால. இங்கே if you had put some mustard in the sandwiches they would have tasted better. அங்கே would have plus V3 இருக்குது. அப்போ நாம் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணணும், had plus V3 போடணும். ஓகேவா? இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா had plus V3 கொடுத்துருக்கா, had obeyedன்னு. அப்போ would have gotten போடணும் இந்த இடத்துல. அதுமாரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா would have plus V3 taken கொடுத்துருக்கா, take took taken. அப்போ இங்கே had been போடணும், ஏன்னா verb என்ன போடுவோம், be was been V3. நெக்ஸ்ட்டு, if you had looked at the engine for a moment you would have seen what was missing அப்படின்ட்டு. அப்போ இங்கே would have plus V3 இருக்குது, நாம் had plus V3 போட்டோம். ஓகே, ஐ திங்க் இது எல்லாத்தையுமே you can take a screenshot. It will be very 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 easy for you. Condition clause 2 in condition clause 1, take a screenshot. And now let's move to the book bag exercises. So see paranga, if I were a spider I would weave webs. Okay, past appo would plus verb 1. Inga were, if a Raja were a sculptor he would make.
I mean, if Raja is sculptor, he will make beautiful idol. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு பக்கம் present, ஒரு பக்கம் future. அப்போ first ரெண்டுமே உங்களுக்கு second conditional clause, இது வந்து first conditional clauseல எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ரெண்டுக்குமே இது சூட்டபிளாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு சி பாருங்கள். இஃப் மேரி ஹேட் அன் அம்ப்ரல்லா, அப்போ ஹேட் அன் அம்ப்ரல்லா தான், ஹேட் பக்கத்தில் V3 கிடையாது. அப்போ நம்ம எதாவது எடுத்துக்கணும், எதாவது கண்டிஷன் க்ளாஸ் 2. அப்போ would ப்ளஸ் verb 1, would learn, that's all. Next, Rex would have played with me if he had time. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. had ப்ளஸ் V3, has had வருதா, பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படி தானே போடுவோம், the had. இப்போ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரக்குள்ள கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்கள், சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ would have ப்ளஸ் V3 வந்துருச்சு. அப்போ நம்ம had ப்ளஸ் V3 எழுதணும். had போட்டாச்சு. எந்த சார் V3 அப்படின்னா ஹேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும் உங்களுக்கு, ஹேஸ் ஹேடோடைய வித் ஹேஸோடைய V3 had தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இஃப் ஐ வேர் யூ ஐ வுட் அக்செப்ட் திஸ் ஆஃபர். ஓகேவா? We will select storybooks for kids if we allot time for storytelling. The education ministers will visit our school tomorrow if he goes by this way. If my mother knows of my poor performance in the exam, she will not allow me to watch a movie. If I had won the lottery, I would have donated relief materials for the flood victims. Okay? And then see here. ஸோ இங்கே வந்து இஃப் கிளாஸ் வச்சு எழுத சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து பாருங்கள், ரீரைட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் யூஸிங் இஃப் விதவுட் சேஞ்சிங் த மீனிங் கொடுத்துருக்கான். அப்போது அன்லெஸ் இருக்குது. அன்லெஸ்னால் வந்து கண்டிஷன் நெகட்டிவ், கண்டிஷன் பாசிட்டிவ் எழுதணும். சிந்து வுட் நாட் ஹாவ் ஒன் த வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் இஃப் ஷீ ஹேட் நாட் ஹேட் சிங்கிள் மைண்டட் டிவோஷன். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் திரும்ப, யூ வில் நாட் ரீச் யோர் கோல் இஃப் யூ டு நாட் சேஸ் யோர் ட்ரீம். ஒரு பக்கம் ப்ரெசன்ட், ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சர். இப்போ இந்த பக்கம் இஃப் யூ டு நாட் பிளான் மோர் ட்ரீஸ் வி கேனாட் சேவ் அவர் பிளானெட். எல்லாமே அன்லெஸ், எல்லாமே நெகட்டிவில் இருக்குது. கண்டிஷன் நெகட்டிவ் இருக்குது, கண்டிஷன் பாசிட்டிவாக மாற்றுறீங்க, அவ்வளோதான். நம்ம என்ன அந்த சிம்பிள் காமன் காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தோம், அன்லெஸ்ஸில் வந்துச்சுன்னா கண்டிஷன் நெகட்டிவ், இஃபில் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிஷன் பாசிட்டிவ் எழுதுங்க, அவ்வளோதான். அன்லெஸ் எடுத்துகிட்டு இஃபை போட்டு எழுதுனா வேலை முடிஞ்சது. இஃப் யூ டு நாட் பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ் வி கேனாட், ஆனால் மீனிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அன்லெஸ் வி பிளான் மோர் ட்ரீஸ் வி கேனாட் சேவ். அன்லெஸ் வந்ததுனால நம்ம நாட் போட்டு எழுதியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம அதையே வந்து பாசிட்டிவாக எழுதணும். எழுதக்குள்ளே இஃப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து ப்ரெசென்ட்டில் தான் கொஷின் இருக்குது. அப்போ ஒரு பக்கம் ப்ரெசென்ட் தான், ஒரு பக்கம் ஃப்யூச்சரில் போடணும். ஆனால் இந்த இடத்துல மாடல் வேர்ப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அவனே மாடல் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இஃப் வி டு நாட் பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ் we cannot save our planet. அதுமாதிரி the rescue team would not have saved the victims if they had not received the call in the time. அப்போது அவனே என்ன பண்ணிட்டான், அன்லெஸ் கொடுத்துருக்கான். அன்லெஸ் பதில் இஃப் போட்டிங்க, had ப்ளஸ் V3 போட்டால் வேலையும் முடிஞ்சது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, the place cannot be kept clean unless we appoint more people. அப்போ the place cannot be kept clean if we do not appoint more people. அவ்வளோதான், ஒன்றுமே இல்லை, ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், the portraits would not have been so natural if the artist had not given his best. When the manager would not have selected Nitishka if she had not exhibited good accounting skill. எல்லாத்தையுமே பாருங்கள், கண்டிஷன் நெகட்டிவாக இருக்கிறது அப்படியே கண்டிஷன் பாசிட்டிவாக மாற்றிருக்காங்க. The policeman would not have arrested the man if he had not violated the rules. Mr. Kunal would sponsor my higher education if I did not study well. Kavin will not stop flying kites if he does not understand the risk involved in it. Tanya would know the answer if she did not refer to the answer key. My village cannot achieve 100% literary rate if the elders of the village do not cooperate with the education department. Okay, hope you understand better. You just take a note of it. It will be helpful for you. Okay, I'll catch you in the next video, presented by N. Ramesh Kumar, HOD Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal.